పల్లె పట్టణ ప్రగతి సదస్సు బహిష్కరించిన సర్పంచ్లు పెండింగ్ నిధులు రిలీజ్ చేయాలని నిర్మల్లో ఆందోళన. ప్రభుత్వ వైఫల్యాలపై కాంగ్రెస్ పార్టీ రచ్చబండ. హస్తం నేతలను జనం నిలదీయాలన్న కవిత. రాష్ట్ర రైతులను పట్టించుకోకుండా పక్కోళ్లకు సాయమా? కేసీఆర్ తీరుతో నిధులు దుర్వినియోగమన్న వివేక్. ఎంజీఎంలో పనిచేయని స్కానింగ్, ఎక్స్రే మిషన్లు, టెస్టుల కోసం తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్న రోగులు. మే నెలలో మత్తడి దుంకుతున్న చెరువులు. అకాల వర్షాలకు భారీగా వరద నీరు. ఢిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న సీఎం కేసీఆర్ ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేజ్రీవాల్తో కలిసి సౌత్ మోతీబాగ్లో ఉన్న సర్వోదయ పాఠశాలను పరిశీలించారు. స్కూల్లో వసతులు, విద్యాబోధనకు సంబంధించి కేసీఆర్కు వివరించారు. ఢిల్లీ డిప్యూటీ సీఎం మనీష్ సిసోడియా క్లాస్ రూమ్స్, విద్యాబోధన పరికరాలను కేసీఆర్ పరిశీలించారు. करना भाई नीचे लो। यार चलो यार उस तरफ जाओ, पीछे से निकल जाओ। They can be organized in this way so that together special covering ఢిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న సీఎం కేసీఆర్ ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేజ్రీవాల్తో కలిసి సౌత్ మోతీబాగ్లో ఉన్న సర్వోదయ పాఠశాలను పరిశీలించారు. స్కూల్లో వసతులు, విద్యా బోధనకు సంబంధించి కేసీఆర్కు వివరించారు. ఢిల్లీ డిప్యూటీ సీఎం మనీష్ సిసోడియా క్లాస్ రూమ్స్, విద్యా బోధన పరికరాలను కేసీఆర్ పరిశీలించారు. करना भाई नीचे लो। यार चलो यार उस तरफ जाओ, पीछे से निकल जाओ। एक मिनट पीछे ये बिजनेस इन्होंने बनाया, बस थोड़ा आगे आप डिटेल में समझाओ कैसे बनाया, कैसे शुरू।
Namaste sir. I am Supreet Himanshu and Nitin. We are from Government Co-ed Senior Secondary Bajajpuri Natroi School and I am currently representing Mystic Dates. We have created another option instead of chai and coffee, and this amazing drink contains nutrients, antioxidants, calcium, iron, mineral and many more benefits. It is natural and vegan-free, and we have currently and we have contact of 2 lakh rupees around hand and currently in progress. 10,000 से 5 लोग की जरूरत है। 10,000 रुपये से शुरू किया, 50,000 रुपये हमारे पास 2 लाख के ऑर्डर्स हैं और इन्वेस्टमेंट कितना मिला? 70 लाख का इन्वेस्टमेंट। कैमरा कॉफ़ी जैसी हमारा एम्बिशन है पैन इंडिया और उसके बाद पैन ग्लोबल। रॉ मटेरियल प्लान से रॉ मटेरियल डेट्स के सीड्स को पीस के बनाते हैं। आप जो 17 लाख रुपए कितने मुनाफा दिया था? वो तो अभी बहुत प्रॉफिट आइडिया एक्चुअली मेरे ग्रैंडफादर थे, उन्होंने अपने घर में ये यूज़ करते थे इसे और उन्होंने फादर को सिखाया, फादर हमारे घर में यूज़ करते आ रहे थे, तो उनसे मैंने सीखकर इसे तौर पर आ गया। The recipe of this thing is done by you. Yes. The recipe. Age-old recipe. Thank you so much. ఢిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న సీఎం కేసీఆర్ ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేజ్రీవాల్తో కలిసి సౌత్ మోతీబాగ్లో ఉన్న సర్వోదయ పాఠశాలను పరిశీలించారు. స్కూల్లో వసతులు, విద్యాబోధనకు సంబంధించి కేసీఆర్కు వివరించారు ఢిల్లీ డిప్యూటీ సీఎం మనీష్ సిసోడియా. క్లాస్ రూమ్స్, విద్యాబోధన పరికరాలను కేసీఆర్ పరిశీలించారు. biodegradable bags which is composable in 6 months, and after that it will convert into a fertilizer. Also it is water soluble, and if we will burn it, it will convert into ash, and it is no harmful effect even animals. This is made out of what? That's a secret formula. You will really come up as a big businessman. And what's the cost? कितने बच्चे होते हैं? 6 per bag, at least 1.75. अभी बिकना चालू हो गया? अभी हमारा लाइसेंस जस्ट कंप्लीट होने वाला है. थैंक यू सर, आपने हमारी हेल्प करी, इन्वेस्टमेंट दिलवाई गवर्नमेंट से? यस सर. So they've got government license also to sell. 1,50,000. Because it's a chemical product. और हमारा जो टेस्टिंग है वो इस मंथ कंप्लीट हो जाएगा. हम लोगों ने कंपनी फॉर्म कर लिया, बिग ड्रीमर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड. सिंगल यूज प्लास्टिक को से This is the solution to the plastic. सिंगल यूज प्लास्टिक को करेंगे सर. So they will replace single. That's Yes, right. yes sir. Your brand is Biothi. Product name is Biotin is the name of the brand. yes sir. What is the price of each bag? 1 rupee. But ज़्यादा नहीं है. हम इसके अभी एक्चुअली क्योंकि हमारा मशीन भी नहीं है, तो मशीन जब वहाँ पे आ जाएगी इसकी प्राइस और कम हो जाएगी. कॉमन प्लास्टिक जब ज़्यादा बल्क में बनेगा तो प्राइस लो होता जाएगा. अभी बल्क में नहीं बन रहा तो इसलिए प्राइस थोड़ा हाई है. पैसे कम और प्राइसिंग कम नहीं कर आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? Namaste sir, my name is Keshav and they all my name is Rahul Mathur and Aditya Kumar. We are from Government Co-ed Senior Secondary School at Block Vikas. सर हमारी टीम का नाम है गेमिंग. हमारी टीम का नाम है गेमिंग और हम लोगों को जो आज की जनरेशन है जो मोबाइल गेम से जुड़ी हुई है, हम उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वो आकर खेल सकते हैं और अपनी अर्निंग को कई सारे पैसे से. तो दरअसल एक तरह का एक प्लेटफॉर्म होता है जो एक हफ्ते तक चलने वाला टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है. इसमें जो लोग हैं, जो कंटेस्टेंट हैं, जो हमारी टारगेट ग्रुप है 25 ईयर से कम, वो हमसे जुड़ते हैं और अपनी फेवरेट गेम खेल के लास्ट तक विन होते हैं. फॉर एग्जांपल ये वीक 5 दूसरे से सीखेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा. तो मैं उनका और उनकी पूरी टीम का, सारे उनके जो ऑनरेबल एमपीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनका सबका स्वागत करता हूं. मोहल्ला क्लिनिक भी विजिट कर अभी जा रहे हैं वहाँ पे. अभी जा रहे सर से हमने जो सवाल किया एजुकेशन मुद्दा बन रहा है अब लेके आप स्कूल में
लोग आ रहे हैं देखने के लिए। देखिए राजनीति इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें राजनीति करनी नहीं आती, हम स्कूल अस्पताल बनाने आते हैं। तो जिसको स्कूल अस्पताल बनाने हैं हमें, राजनीति उन लोगों को मुबारक है। ఢిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న సీఎం కేసీఆర్ ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేజ్రీవాల్తో కలిసి సౌత్ మోతీబాగ్లో ఉన్న సర్వోదయ పాఠశాలను పరిశీలించారు. స్కూల్లో వసతులు, విద్యా బోధనకు సంబంధించి కేసీఆర్కు వివరించారు ఢిల్లీ డిప్యూటీ సీఎం మనీష్ సిసోడియా. క్లాస్ రూమ్స్, విద్యా బోధన పరికరాలను కేసీఆర్ పరిశీలించారు. ఢిల్లీ పర్యటనలో సీఎం కేసీఆర్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. सबसे बड़ी बात जो प्रयास इन्होंने की है, स्टूडेंट्स को सिर्फ नंबर्स के बारे में, मार्क्स के बारे में, अन्य जगह जो टेंशन होता है उस टेंशन से ईज आउट करके बिजनेस की तरफ मोड़ने के लिए, बच्चों को एंटरप्राइजिंग बनाने के लिए, बिजनेस सीकर से जॉब सीकर से उनको जॉब प्रोवाइडर के लिए एक रास्ता बताने के लिए जो काम किए हैं, जब मैं उन लोगों से, बच्चों से बात किया, बहुत ही प्रसन्नता मिली, काफ़ी कामयाबी मिली उन लोगों को. कुछ तो बच्चे कह रहे थे हम एलान मस्क बनना चाह रहे, यानी कि उसका सोच विचार ही बदल गया. इस प्रकार का प्रयास सरकार करना आमतौर पर हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है. दिल्ली सरकार ने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा हुआ. इसका परिणाम आगे चल के बहुत अच्छा मिलेगा. कुछ दिन पहले जब मैं समझता दिल्ली का चुनाव चल रहा था, कुछ टीवी वाले बता रहे थे, टीवी पे मैं देख रहा था, कुछ आम महिला है जो कैनाट प्लेस में उनसे इंटरव्यू लिया जा रहा था. वो लोग कह रहे थे हम बिना किसी फिक्र के हमारे बच्चों को दिल्ली सरकारी स्कूल में दाखिल करवा सकते हैं, हमारे खर्चा भी कम पड़ेगा, हमारा बजट भी हमको बचत हो जाएगा. मुझे सुन के बड़ा प्रसन्नता उस दिन मिली. आज स्कूल देखने के बाद वाकई में बहुत ही सराहनीय, बहुत ही प्रशंसनीय एक अद्भुत कार्यक्रम यहाँ हुआ है. मैं दिल्ली मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ, बधाई देता हूँ. और दिल्ली के सिटीजन जो है वो खुशकिस्मत है, इतनी अच्छी सेवाएं उनको मिल रहे हैं. ऐसे प्रयास हर जगह होना चाहिए. अगर हो जाए तो हमारे हिंदुस्तान का कल्याण होगा. But the central government is implementing a new education policy. Many states are opposing that. So you can say on that also something. See the policy of education, अभी मैंने देखा है दिल्ली स्कूल में जिस प्रकार से प्रैक्टिकल तौर पर अपनाया गया है, जिसके नतीजे भी यहीं के यहीं देखने को मिल रहा है. इस प्रकार का कुछ होना चाहिए. सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बना सकती है, बनाना चाहिए भी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ये ना भूले कि वो अकेले ही पॉलिसी बनाए और लोगों पे सौंपते. ऐसा नहीं होना चाहिए. हमारा लोकतंत्र वाला देश है. हमारा संविधान के पहले पन्ना में ही लिखा हुआ है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स. उस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए. सभी को साथ में लेके अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए तो वो पॉलिसी कामयाब हो जाएगी. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बिना किसी कंसल्ट के किए करेंगी तो उसमें दिक्कतें आ जाएंगी. ये हमारा सुझाव है. So will you replicate this model, Telangana? We are not going to replicate. We are going to send our teachers here or teachers union leaders here for getting oriented. दिल्ली सरकार ने जो प्रयास किया है, कहीं अन्य देशों में उनको भेजना पड़ा, करिकुलम के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में, बच्चों को एंटरप्राइजिंग बनाने के तौर तरीके सीखने के बारे में काफ़ी प्रयास इन्होंने किया है. अब हम अच्छा
कम खर्चे में हम दिल्ली से ज्ञान, हमारे देश की राजधानी से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ये ज्ञान प्राप्त करने का मौका हमें पैदा किया हमारे भाई, हमारे कोलीग चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने। मैं उनको बधाई बात देता हूँ। अच्छा काम हुआ है, ये सारे देश के लिए ये काम होना चाहिए, ऐसा काम यहाँ हुआ है। You have met Akhilesh Yadav and you are met, now you are with Kejriwal. What you are going to any political discussions? Discussions what you are? देखिए सिंपल बात है, इसमें कोई proposing for a political alternative. ऐसा है, देखिए सुनिए, जब तो बिजनेस वाले मिलते हैं तो बिजनेस की बातें होते हैं, जब जो राजनेता मिलते हैं तो राजनीतिक बातें होते हैं। इसमें कौन सा बड़ा राज है? तो कुछ सेंसेशन होना चाहिए देश में, हो जाएगा। अभी आगे चल के देखिए क्या होगा। थैंक यू। మిగతా వార్తలు చూద్దాం. జగిత్యాల జిల్లా పెగడపల్లి మండలం బతికపల్లిలో పర్యటించారు మంత్రి కొప్పుల ఈశ్వర్. ఈ సందర్భంగా మార్కెట్లో బస్తాకు 3 కిలోల తరుగు తీస్తున్నారని మంత్రికి తెలిపారు స్థానిక బీజేపీ నేతలు. తరుగుపై రియాక్ట్ అయిన మంత్రి, రైతులు వడ్లు అమ్మకండి, ఎవరు అమ్మమన్నారంటూ ఫైర్ అయ్యారు. తరుగు విషయం రైతులు మిల్లర్లే చూసుకోవాలన్నారు. తరుగు తీస్తామంటే రైతులు అమ్మొద్దు, ఎవరు అమ్మమన్నారని ప్రశ్నించారు. ఇది అక్కడక్కడ జరుగుతున్న చిన్న సమస్య అన్నారు కొప్పుల. ఒక్క విషయం చెప్పాలా, తీసుకోవద్దు, ఇవ్వద్దు, అది రైతుకు పిల్లలకు సంబంధించిన విషయం. ఎవరేమంటారు? ఎందుకు తీసుకోవాలి, ఎందుకు ఇవ్వాలి? జోకాగా అసలు కొలవకు నువ్వు. మేము ఎప్పటికప్పుడు కలెక్టర్కు తర్వాత డిఎస్ఓకి చెప్పి ఏ సెంటర్లో అట్లా ప్రాబ్లం ఉంటే ఆ సెంటర్లో ఇమ్మీడియట్గా చెప్తానే ఉన్నాం. కాకపోతే ఏంటంటే రైతులు వాటి తుది చేసి తెచ్చుకోవాలి, వాళ్ళకి సంబంధించి ఎవరు ఇవ్వమంటాడు అబ్బా, అసలే జోకాదు. ఇయ్యకు ఇయ్యకు నువ్వు పిల్లలు ఒక్క విషయం చెప్పాలా, తీసుకోవద్దు, ఇవ్వద్దు, అది రైతుకు పిల్లలకు సంబంధించిన విషయం. ఎవరేమంటారు? ఎందుకు తీసుకోవాలి, ఎందుకు ఇవ్వాలి? జోకాగా అసలు కొలవకు నువ్వు. మేము ఎప్పటికప్పుడు కలెక్టర్కు తర్వాత డిఎస్ఓకి చెప్పి ఏ సెంటర్లో అట్లా ప్రాబ్లం ఉంటే ఆ సెంటర్లో ఇమ్మీడియట్గా చెప్తానే ఉన్నాం. కాకపోతే ఏంటంటే రైతులు వాటి తుది చేసి తెచ్చుకోవాలి, వాళ్ళకి సంబంధించి ఎవరు ఇవ్వమంటాడు అబ్బా, అసలే జోకాదు. ఇయ్యకు ఇయ్యకు నువ్వు. నిర్మల్ పట్టణంలో పల్లె పట్టణ ప్రగతి అవగాహన సదస్సులో ఆందోళనకు దిగారు సర్పంచులు. దాదాపు 150 మంది సర్పంచులు అవగాహన సదస్సును బహిష్కరించి ధర్నా చేశారు. ఈసారి పల్లె ప్రగతి ఏమో గానీ గతంలో చేసిన పనుల పెండింగ్ నిధులే విడుదల చేయలేదని మండిపడ్డారు. పెండింగ్ లో ఉన్న అన్ని బిల్లులను చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు. సదస్సును బహిష్కరించి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు కూడా చేశారు. పంచాయతీలకు కేంద్రం నేరుగా నిధులు ఇవ్వడాన్ని తప్పుబట్టిన సీఎం కేసీఆర్ వైఖరిని ఖండించారు సర్పంచులు. సర్పంచుల పల్లె పట్టణ ప్రగతి అవగాహన సదస్సుకు మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి హాజరు కావాల్సి ఉంది. అయితే సర్పంచుల ఆందోళనతో మీటింగ్ కు ఆలస్యంగా వచ్చారు మంత్రి. దీంతో స్థానిక టీఆర్ఎస్ నేతలు సర్పంచులకు నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. మంత్రి ప్రోగ్రామ్ కు హాజరు కావాలని బ్రతిమిలాడారు. శాంతించిన సర్పంచులు మీటింగ్ కు హాజరయ్యారు. ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చి నుండి మేము చాలా చక్కగా పనులు చేయడం జరుగుతుంది. మా పల్లెలు అయితే మంచిగా అంటే క్లీన్గా జనాలకు కూడా చాలా మెచ్చుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే ఈ గవర్నమెంట్ మాకు కూడా ఒకటి ఏంటంటే మాకు బిల్లులు పడడం లేదు, చాలా ఇబ్బందిగా తయారవ్వడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే చాలా కష్టాల్లో ఉన్నాం మేము సర్పంచులు అందరం. ఇప్పుడు 3 నెలల నుండి 6 నెలల నుండి బిల్లు అయితే ఖచ్చితంగా రావడం లేదు. ఒకటి
రేట్లు చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నాయి. కాంట్రాక్టర్లకు ఇస్తే మళ్ళీ జనాలు ఏది అడిగినా మాకు, నేను గ్రామానికి సర్పంచ్ను కాబట్టి మాకే అడుగుతారు ఏది ఉన్నా కానీ. ఇప్పుడు మీరు కాంట్రాక్టర్లకు ఇస్తే చాలా ఇబ్బందుల్లో పడతారు. మీకు ఎవరు సొల్యూషన్ ఇస్తుండ్రో కానీ సార్, మేము చేసే ప్రతి పనికి మీరు ఖచ్చితంగా డబ్బులు ఇస్తే మేము కూడా ఇంకా ముందుకు ఇంకే మంచి పనులు చేయాలని అనుకుంటున్నాం. అందులో సర్పంచ్లు చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు. అమౌంట్ రాక మేము ప్రతి నెల మళ్ళీ మల్టీ వర్కర్లు కూడా వాళ్ళకు కూడా నెల పెండింగ్ పనుల బిల్లులు ఇవ్వాలంటూ నాగర్ కర్నూలు జిల్లా అవసలికుంట గ్రామ సర్పంచ్ ఎల్లయ్య ఆత్మహత్య యత్నం చేశాడు. 11 లక్షల రూపాయలు అప్పులు తెచ్చి గ్రామంలో అభివృద్ధి పనులు చేశానని, ఇప్పటికీ బిల్లులు రాలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. తెచ్చిన అప్పులు తీర్చమని ఒత్తిడి పెరగడంతో పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్య చేసుకున్నా అన్నాడు. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం బిల్లులు త్వరగా చెల్లించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరాడు సర్పంచ్ ఎల్లయ్య. 2020 పనులు చేయించాను. రోడ్లు, శ్మశాన వాటికలు ఇవన్నీ పనులు చేయించాను. బిల్లులు రావట్లేవు. 11 లక్షలు అప్పు ఉంది. 9 లక్షలు నాకు రావాల్సిన అమౌంట్ ఇంతవరకు ఏది బిల్లులు లేవు. 2020లో చేయించాను. దయచేసి గవర్నమెంట్ బీసీల సంక్షేమానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్నో పథకాలు తెచ్చింది అన్నారు మంత్రి గంగుల కమలాకర్. ఇంతకాలం చదువుల్లో బీసీలు వెనుకబడలేదని, గత పాలకుల తీరుతో వెనుకకు నెట్టివేశారన్నారు. అత్యధిక శాతం ఉన్న బీసీల కోసం కేంద్రంలో బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి లేకపోవడం బాధాకరమన్నారు. కరీంనగర్ జిల్లాలో వెనుకబడిన శాఖ ఆధ్వర్యంలో బీసీ విద్యార్థులకు జిల్లా స్థాయి వేసవి సాంస్కృతిక పోటీలు ప్రారంభించారు. నృత్యాలు, పాటలు, లలిత కళలను ప్రదర్శిస్తూ విద్యార్థులు అలరించారు. ఆర్థికంగా, సామాజికంగా విద్యలో ముందుకు తీసుకుపోవాలని ఒక గొప్ప సంకల్పంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు తీసుకురావడం జరిగింది. ఈరోజు చదువే కాదు, విద్యార్థులకు క్రీడల్లో కూడా భాగస్వామ్యం కావాలి, ఆటలలో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో కూడా ముందుండాలన్న బీసీ బిడ్డలు అని చెప్పేసి ఒక గొప్ప కార్యక్రమాన్ని క్యారినివల్ అనే ప్రోగ్రాన్ని బీసీ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకోవడం జరిగింది. మన బీసీ బిడ్డలకు విద్య మాత్రము అందలే. కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చింది. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బడుగు బలహీన వర్గ బిడ్డలకు కూడా విద్యను అందివ్వాలి. సమాజంలో 80% ఉన్న బడుగు బలహీన వర్గాలు విద్యకు దూరం కాకూడదు, వీరికి విద్యను అందియాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా బీసీ గురుకులాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి తీసుకురావడం జరిగింది. జగిత్యాల జిల్లా మాల్యాలం మండలం కొండగట్టులోని ఆంజనేయ స్వామిని దర్శించుకున్నారు ఎమ్మెల్సీ కవిత. ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా సాధారణ దర్శనాలు నిలిపివేయడంతో భక్తులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. కొడంగల్ నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా నిన్న కురిసిన వర్షాలకు వాగులు, చెక్ డ్యాంలు మత్తళ్లు దుంకుతున్నాయి. కోస్గి మండలంలోని ముంగిమల్లిలో వాగుపై నిర్మించిన చెక్ డ్యాంలో పెద్ద ఎత్తున నీళ్లు ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయి. మత్తలను చూడ్డానికి చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలు క్యూ కడుతున్నారు. పిల్లలు, పెద్దలు తన ఫోన్లలో సెల్ఫీలు, వీడియోలు తీసుకుంటూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.
రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ పని అయిపోయిందన్నారు బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు వివేక్ వెంకటస్వామి. త్వరలోనే ఆ పార్టీ దుకాణం బంద్ అవుతుంది అన్నారు. టీఆర్ఎస్ పై ప్రజల్లో వ్యతిరేక ఉందని పీకే రిపోర్ట్ ఇచ్చాడన్నారు. మంచిర్యాల జిల్లాలో పర్యటించిన వివేక్ వెంకటస్వామి పలు కార్యక్రమాలకు హాజరయ్యారు. జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో పెద్దమ్మ తల్లి ఆలయ ప్రతిష్టాపనలో పాల్గొన్నారు. తెలంగాణ నిధులు కేసీఆర్ దుర్వినియోగం చేస్తున్నారన్నారు బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు వివేక్ వెంకటస్వామి. రాష్ట్రాల పర్యటనకు ప్రైవేట్ ఫ్లైట్లో వెళ్లడమేంటని ప్రశ్నించారు. రాష్ట్రంలో రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటుంటే పరామర్శకు కూడా వెళ్లని కేసీఆర్ పంజాబ్లో రైతులను పరామర్శించడానికి వెళ్లడం సిగ్గుచేటన్నారు. తెలంగాణలో ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న రైతు కుటుంబాలకు 3 లక్షలు ఎందుకు ఇవ్వలేదో సమాధానం చెప్పాలన్నారు. మంచిర్యాల జిల్లాలో బైకు ప్రమాదంలో గాయపడిన బీజేపీ నేత వెంకటేశ్వర్లు గౌడ్ను పరామర్శించారు వివేక్ వెంకటస్వామి. ప్రజలను ఏదో ఒక మభ్య పెట్టాలని చెప్పి ఈ ఫామ్ యాజిటేషన్లో చనిపోయిన వాళ్లకు 3 లక్షల రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పి ఒక ప్రైవేట్ ప్లేన్లో హైదరాబాద్ నుంచి ఢిల్లీకి పోయినాడు. ఎందుకు ప్రైవేట్ ప్లేను? రాష్ట్ర ఖజానా పైసలతోని ఈ ప్రైవేట్ ట్రిప్స్ ఏదైతే చేస్తున్నాడో దాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. ఇక్కడ రాష్ట్రంలో రైతులు చనిపోతే ఎప్పుడొక్కసారి ఆయన పోయి పరామర్శించలేదు, అక్కడ పైసలు ఇవ్వలేదు. కానీ పంజాబ్లో రాజకీయం చేయాలని చెప్పి ఆయన పంజాబ్ పోతుండు. కానీ ఇక్కడ ఎవరైతే ఉద్యమకారులు ఉన్నారో 1200 మందికి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇప్పటివరకు 3 లక్షల చెక్ ఇవ్వలేదు. కేవలం 400-500 మందికి చెక్కులు ఇచ్చినారు. రాష్ట్ర ఖజానా పైన భారం పెట్టేందుకు ఏదైతే చేస్తున్నావో దాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. చెన్నూరు పట్టణ బీజేపీ అధ్యక్షుడు సుశీల్ కుమార్ ఇంట్లో స్థానిక నాయకులతో మాట్లాడారు వివేక్ వెంకటస్వామి. పార్టీ బలోపేతానికి కష్టపడి పనిచేయాలని సూచించారు. లంబాడిపల్లి గ్రామంలో హనుమాన్ దేవాలయం నిర్మాణానికి 1 లక్ష రూపాయల చెక్కును అందించారు. చెన్నూరు నియోజకవర్గం అభివృద్ధిని ఎమ్మెల్యే బాల్కసుమన్ పట్టించుకోవడం లేదన్నారు బీజేపీ చెన్నూరు ఇన్ఛార్జి అందుగుల శ్రీనివాస్. ఆయన తీరుపై జనంలో తిరుగుబాటు రావడం ఖాయమన్నారు. టీఆర్ఎస్ నేతల దాడులకు భయపడబోమని చెప్పారు. ఎప్పుడైతే భారతీయ జనతా పార్టీ వివేక్ వెంకటస్వామి గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ నియోజకవర్గంలో ముందుకెళ్తుందో అప్పటి నుండి మొన్న దాడులు జరిగిన రోజు కుట్రలు కుతంత్రాలు చేసి తప్ప బాలకసుమన్ చేసేది ఏం లేదు. ఈ నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి కోసం మనం అడుగుతున్నాం. నియోజకవర్గంలో ఎన్నికల వాగ్దానాల కోసం మనం అడుగుతుంటే ఆయన ప్రజలను మోసం ఎలా చేయాలి, ఈ నియోజకవర్గ ప్రజలను మళ్ళీ ఓట్లు దండుకోవాలంటే ఏం చేయాలని ఒక కుట్రలు తప్ప ప్రజలకు అంటూ మేలు చేసిందంటే ఈ నియోజకవర్గాలు ఏం లేదు. భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తల పైన కానీ ఎవరిపైన కానీ నీలాంటి దాడులకు భయపడే నాయకులు కాదు. ఇక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు దమ్మున్నోళ్ళు, సత్తా ఉన్నోళ్ళు, అదేంటో మేము త్వరలో చూపిస్తాం. ఇకనైనా నియోజకవర్గ ప్రజలకు నువ్వు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు నెరవేర్చాలని చెప్పేసి భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి మేము ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మహారాష్ట్ర సిరోంచ తాలూకాలో జరిగిన అన్నారం గ్రామ బీజేపీ నాయకుడు రాజేశ్వర్ రెడ్డి కూతురు వివాహానికి హాజరయ్యారు వివేక్. నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. అక్కడి నుంచి బీజేపీ జాతీయ కౌన్సిల్ మెంబర్ మంచల్వార్ సత్యనారాయణ ఇంటికి వెళ్లారు. ఆ తర్వాత సిరోంచ సర్పంచ్ రంగుబాబు ఇంటికి వెళ్లారు. వివేక్ కు శాల్వా కప్పి సన్మానించారు స్థానిక బీజేపీ నాయకులు. బ్రేకింగ్ చూస్తున్నాం. వాహనదారులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ. పెట్రోల్ డీజిల్ పై ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని తగ్గిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. పెట్రోల్ పై లీటర్కు 8 రూపాయలు, డీజిల్ పై లీటర్కు 6 రూపాయలు తగ్గిస్తున్నట్టు ప్రకటించింది. దీనివల్ల లీటర్ పెట్రోల్ పై 9.5 రూపాయలు, డీజిల్ పై 7 రూపాయలు తగ్గబోతోంది. వాహనదారులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ. పెట్రోల్ డీజిల్ పై ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని తగ్గిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. పెట్రోల్ పై లీటర్కు 8 రూపాయలు, డీజిల్ పై లీటర్కు 6 రూపాయలు తగ్గిస్తున్నట్టు ప్రకటించింది. సో దీనివల్ల లీటర్ పెట్రోల్ పై 9.5 రూపాయలు, డీజిల్ పై 7 రూపాయలు తగ్గనుంది. That's all for now. Stay tuned.